नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा पुओ झीओं बाहाघर द्वितीय भाग। प्रथम भागरे आपण माने शुणिथिले चिन्नू नुआ नुआ ऑफिस रे जॉइन करिथा। एबे चलतु आगो को शुणिबा। फेरिबा समय चिन्नू देखिला जड़े लेडी आसिस्टेंट निज ऑफिस रो फाइल छाड़ी दे जाइछंती। चिन्नू तांकू पछरु डाकी कहला, मैम आपण आपणक फाइल छाड़ी चली जाइछंती। से लेडी को ना थिला राली आउ तांको बॉस को ना सोहम। अन्य मनस्क जोगु एते बड़ भूल हेथिबारु राली संपूर्ण भावे डरीगला। आउ सेते बेले सोहम मध्य ताकू विरक्त सह चाहिथिले। गाड़ी रे बसिया परे सोहम कहिले, कौन एते प्रेसर अच्छा जे फाइल आनिबा को मने पड़ुनी। राली कहिले, सॉरी सर सकाळु टिके देह असुस्थ अछि। पुणी सोहम विरक्त हे कहिले, भूल धरा पड़ीगले देह खराबर बाहाना करिबा तुम परी किछि लोकंकर अभ्यास। जदि देह भल नाही आसुथुल काहींकी। आउ पुणी जो लेडी जनक तुमको ये फाइल देले तुमे तांको टिके धन्यवाद भी कहलनी। कौन एतिकी कॉमन सेंस तुमर नाही? तुमे आज शुणिल ना से लेडी केमिति फियरलेस भावे एते समय निज कंपनीर प्रोजेक्ट विषय कहले। खाली सुंदर ड्रेस आउ फैशन हेले किछि हेबनी, निज पर्सनालिटी डेभलप करबा आवश्यक। राली कहले, सॉरी सर आगो को एमिति भूल हबनी। सोहम आउ किछि न कहि चुपचाप बसी रहिले, किंतु मने मने भाबुथुले एते साधारण देखा जाउथुवा झियटे एते स्मार्ट। एतिक बेले ट्रैफिक सिग्नल देखि गाड़ी अटकिला। सोहम निज डाहाण पटकू चाहि देखिले अंकित निज बाइक उपरे बसिछंती। सोहम डो लेंस को तळकू करी कहले, अंकित तुम सह कथा हेबार थिला, टिके फ्री टाइम रे मते कॉल करिवो। अंकित सोहम को कहले, सर नमस्कार। निश्चय सर आज कॉल करी। एतिकी बेले पुणी सिग्नल पाई सोहम को गाड़ी आग को गला। अंकित घरे पहुँची से प्रथम निज बॉस अभिषेक पाखक कॉल कले आउ मीटिंग विषय पचारिले। तापरे सोहम को पाखक फोन लगैले। सोहम फोन रिसीव करी कहले, अंकित तुमे एबे भी मिस्टर अभिषेक पाखरे काम करुछ? अंकित कहले, आज्ञा सर। सोहम कहले, तुमको किछि दिन हब देखिनी। अच्छा आज अभिषेक सह से जो लेडी जनक आसीथिले से केबेठु रहिलेनी? अंकित कहले, सर गोटे मास तले। सोहम कहले, से आगरु केउठी काम करथुले? अंकित कहले, सर से फास्ट टाइम आम ऑफिस रे काम करुछि। सोहम कहले, सतरे आदौ विश्वास होउनी। सी इज भेरी टैलेंटेड। मिस्टर अभिषेक भेरी लकी पर्सन। तांको पाखरे तुम परी जने विश्वासी हार्ड लेबर मैनेजर अछि आउ पुणी जने नुआ स्मार्ट असिस्टेंट। अंकित कहले, सबु परे भी आम कंपनी आपणकठु पछरे, कारण आपणक दक्षता पाखरे आमे हारी जाउछु। सोहम कहले, जदि मु तुमर एते पसंद तेबे मो पाखरे काम करुन काहींकी? अंकित कहले, सर अभिषेक सर मते खूब भल पाती। तांको विश्वास आउ भरोसा को भांगी पारिबिनी, किंतु जदि केबे जीवन रे ए कंपनी छाड़िबाकू हे तेबे मु निश्चय आपणक पाखरे पहुँचीबी। सोहम कहले, ठीक अछि मु सबुबेले तुम अपेक्षा रे। आउ गोटे कथा कहिबाकू भूली जाइछि, मु एइथिपाई फोन करिबाकू कहिथिली। तुमर से नुआ लेडी एम्प्लॉय मते आजी हेल्प करिछंती, तांको मो तरफरु धन्यवाद कहिबो। अंकित कहले, से आपणकर कौन हेल्प कले? सोहम कहले, तांको कहिबो से बुझे जिबे। मु एबे रहुछि, किछि जरूरी काम अछि, बाय। अंकित को भारी खुशी लागिला। जा हेउ मो परिश्रम साकार हेछि। समस्तठु चिन्मयर प्रशंसा सुनी मते बहुत खुशी लागुछि। जदिओ चिन्मयी मोर केही निजर नुहे, किंतु केजणी काहींकी ताकू देखिबा दिनठु से निजर निजर लागुछि। अंकित एथर चिन्नू पाखकू फोन कले। चिन्नू मात्र गोटे रिंग रे फोन रिसीव कला, कारण मीटिंग ठीक ठाक हेइतिबा जोगु से भी निजर खुशी को अंकित सह शेयर करबा को चाहुतला। अंकित कहले, कौन मैडम मीटिंग आगरु एते डर आउ काम रे सक्सेस परे आउ मो कथा मने पड़ुनी? चिन्मयी कहला, ना सर आपणक साहाय्य को मु जीवन सारा भूली परिबिनी। मु तो आपणक नंबर लगौथिली आउ नंबर बिजी थिला। अंकित कहले, सॉरी चिन्मयी रागिबनी, मु एमिति मजाक रे कहिदेली। मु तुम मीटिंग विषय रे सारंकठु बुझी सारिछि। तुमे विश्वास भी करि परिबनी, तुम प्रशंसा सुनी मते केते खुशी लागिला। चिन्मयी कहले, सर गोटे रिक्वेस्ट करिवि रखिबे? अंकित कहले, हाँ कुह। चिन्मयी कहले, माँ बापा आपणक सह देखा करिबाकू चाहुतले, आपण केबे आम घर को आसंतु। अंकित कहले, ना मु जिबिनी, आगे तुमे आम घर को आसी बुलिकी जाओ तापरे मु जिबी। चिन्मयी कहले, हो ठीक अछि मु जिबी। अंकित कहले, हो काली को आसिले तुम पई सरप्राइज अछि। चिन्मयी कहला, ना ना
ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ କିଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ଆରେ ନା, ମୁଁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେବିନି। ହେଲେ ସତ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବିନି। ତୁମେ ନିଜେ କାଲି ଜାଣିବ। ରହୁଛି, ବାଏ। ଚିନୁ ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲା। ଆଉ କାଲି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଚିନୁ ଯାଇ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ମନ କେମିତି ଗୋଟେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଡରୁଥିଲା, ଅଙ୍କିତ ସାର୍ ମୋତେ ଏମିତି କିଛି ନ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କିଛି କଥା ପାଇଁ ମନା ବି କରିପାରିବିନି। କାମ କରୁଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ମନ ତାର ଭାରି ଅସ୍ଥିର ଥାଏ। କେତେବେଳେ ଅଙ୍କିତ ସାର୍ ତାକୁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ବାସ୍ ଏଇ କଥା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମ ସାରି ସେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲା ଆଉ ଭାବୁଥିଲା, ଏ ଯାଏଁ ତ ଅଙ୍କିତ ସାର୍ ଆସିଲେନି କି ଫୋନ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ? ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, ଅଙ୍କିତ ସାର୍ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଆସିନାହାନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ହଁ, ଶୀଘ୍ର ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଅଫିସ କାମରେ ବସ୍ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠିକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଚିନୁ ଭାରି ଅଫସୋସ ପରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଭାବୁଥାଏ, ମୋତେ ପୁଣି କାଲି ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯାହା କହିବା କଥା କହିଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଏତେ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଚିନୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଅଙ୍କିତ ଗାଡ଼ି ଆଣି ତା ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେଲେ। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ଚିନ୍ମୟୀ, ରୁହ, କେତେ ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛ? ଚିନୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଆଉ କହିଲା, ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତମ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ କହିଥିଲି, ଆଉ ତୁମେ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ପଳାଉଛ। ଚିନୁ କହିଲା, ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣ ଆଜି ଅଫିସ ଆସିନଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆପଣ ଅଫିସର କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ ତ କରିପାରିଥାନ୍ତ। ଚିନୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା, ସରି ସାର୍। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ଆମେ ଯିବା। ଚିନୁ କହିଲା, ନା ସାର୍, ମୁଁ ଅଟୋରେ ଚାଲିଯିବି। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ ନେବାକୁ କହୁନି, ତୁମେ ଆଗେ ବସିଲ। ଚିନୁ ଯାଇ ବସିଲା ଅଙ୍କିତର ଗାଡ଼ିରେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଙ୍କିତ ନିଜ ବାଇକ୍ ରଖିଲେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ପାଖରେ। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଅଙ୍କିତ ଚିନୁକୁ ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ। ଚିନୁ କହିଲା, ସାର୍, ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ। ଅଙ୍କିତ ଚିନୁକୁ କହିଲେ, ଆରେ ଆସ ଟିକେ କଥା ହେବି। ଦୁହେଁ ଯାଇ ବସିଲା ପରେ ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ଚିନ୍ମୟୀ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ତୁମେ ତୁମ କାମ ଭଲରେ କରିପାରୁଛ ଆଉ ବସ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରୁଛ। ଏହିଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏତେ କମ୍ ଦିନରେ ଏତେ ନିପୁଣତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହଁ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଚିନୁ କହିଲା, କୋଉ କଥା ସାର୍? ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ କାହିଁକି? ମୁଁ କହିବି ଆଗେ ଚାଲ କିଛି ଖାଇନେବା, ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଏତିକିବେଳେ ହୋଟେଲ ବୟ ଅଙ୍କିତ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିବା ଖାଇବା ସବୁ ଆଣି ରଖିଦେଲେ। ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ଦେଖି ଚିନୁ କହିଲା, ଆଜି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ? ଅଙ୍କିତ ହସି କହିଲେ, ଆରେ ବାର୍ଥଡେ ଏଠି କାହିଁକି? ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଯେ। ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ। ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଅଫିସ କାମରେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲି। ଲଞ୍ଚ ବି ଏତେ ଖାସ୍ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଚିନୁ ହସି କହିଲା, ହଉ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ମୋ ଖାଇବାକୁ ଦେଖିବ? ଖାଅ, ତୁମେ ବି ସକାଳୁ ଆସିଲଣି, ତୁମକୁ ବି ଭୋକ ହେଉଥିବ। ଖାଇବା ଭିତରେ ଅଙ୍କିତ ମିଟିଂ କଥା ପଚାରୁଥିଲା ଆଉ ଚିନୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ସବୁ କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚିନୁର ମନ ଥାଏ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ। ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ସାର୍, ଆପଣ ସେ ଜରୁରୀ କଥାଟା କହିଲେନି ତ? ମୋତେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଖୁସି ଖବର ଦେବି, କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ। ହଉ, ଆଜି ତୁମ ଫୋନ୍ ଚେକ୍ କରିଛ? ଚିନୁ ମନା କରିବାରୁ ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ମୋତେ ତୁମ ଫୋନ୍ ଦେଇପାରିବ? ଚିନୁ ହଁ କହି ଫୋନ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେବାରୁ ଅଙ୍କିତ ମେସେଜ ଖୋଲି କହିଲା, ଦେଖ, ଆଜି ତୁମକୁ ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ସାଲେରୀ ମିଳିଛି। ଚିନୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ଫୋନ୍ ନେଇ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ସାର୍, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି ମୋତେ ଏତେ ସାଲାରୀ ମିଳିବ। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ହଁ, ଏତିକି ସାଲାରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ 2 ବର୍ଷ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତୁମ ଖୁସି ଦେଖି ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଚିନୁ କହିଲା, ସାର୍, ଏସବୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟର ଫଳ। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ନା, ଏସବୁ ତୁମ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ଚିନୁର ଆଖିରେ ଟିକେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିବା ଦେଖି ଅଙ୍କିତ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଆରେ ଖୁସିରେ କ'ଣ କାନ୍ଦନ୍ତି?
ଚିନୁ କହିଲା ନା ସାର୍, ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଭାଇ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଭାଉଜ ଥରେ କହିଲେ ଆରେ ଚାକିରି କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ସିନା, ତୁମ ଭଉଣୀ ଟୋଟାଲ ଅନସ୍ମାର୍ଟ, ସେ ଚାକିରି କରିପାରିବେନି। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କଥା ତୁମ ଭାଉଜ ମାନେ ଲିପି କହିଛି? ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମ ଭାଉଜ ଆମରି ଜୁନିୟର ଥିଲା, ପୁରା ୱିକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭାଇ ମାନେ ଚିନ୍ମୟ ତାକୁ ଲଭ୍ କରିବା ପରେ ସେ ତାକୁ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ପଢ଼ାଏ, ଆଉ ତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ଫରେନ୍ ଯାଇଛି, ନହେଲେ ସେ ଆଜି ଫୁଟାଣି କଥା କହିପାରିନଥାନ୍ତା। ଲିପି ଗୋଟେ ନିହାତି ବାଜେ ଝିଅ, ଆଉ ଚିନ୍ମୟ ତା ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ। ଚିନୁ କହିଲା ସାର୍, ମା ଭାଇଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେବଳ ଭାଇ ଯିବା ପରେ ମାଙ୍କ ଦେହ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେଉଛି। ବାପା ମୁହଁରେ ନ କହିଲେ ବି ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ। ଆମେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଚାହୁଁନା, କିନ୍ତୁ ହସ ଖୁସିର ପରିବାରଟିଏ ଚାହୁଁ। ଭାଇ ଯଦି ଏଇ ପାଖରେ ଜବ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ଆମ ପରିବାର ଖୁସିରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତା। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଚିନ୍ମୟ ଯିବା ଆଗରୁ ମୋତେ ବି ଡାକୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କଲି, କାରଣ ମୋତେ ମୋ ଘର ମୋ ପରିବାର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ, ମୋ ଜାଣିବାରେ ମନର ଖୁସିଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରଠୁ ଦୂରେଇ କେବେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବିନି। ଚିନୁ କହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପରି ପୁଅ ପାଇ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ଭାଗ୍ୟବାନ। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ ମୁଁ ଆମ ଘରର ଗୋଟେ ପୁଅ ନୁହେଁ, ମୋର ଆହୁରି 2 ଜଣ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବିନି। ହଉ ଛାଡ଼, ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ, ମଉସା ମାଉସୀ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଚିନୁ ଟିକେ ହସିଦେଇ କହିଲା ହଁ ସାର୍, ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କାଲି ତୁମେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଫାଇଲଟି ପାଇ ଫେରେଇଥିଲ, ସେଇ କମ୍ପାନୀର MD ସୋହମ ସାର୍ ମୋତେ କାଲି ଫୋନ କରି କହିଲେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ। ଚିନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା କ'ଣ ସତରେ? ଅଙ୍କିତ କହିଲେ ନଚେତ୍ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ, ସେ ତୁମର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ବି କଲେ। ତୁମକୁ ଆଉ ଚାକିରି ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଏବେ ସହଜରେ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଚାଲ, ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥାଅ, ମୁଁ ବିଲ୍ ପେ କରି ଆସୁଛି। ଚିନୁ କହିଲା ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆଜି ବିଲ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ ନା, କେବେ ନୁହେଁ, ଏଠିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିଛି, ତେଣୁ ବିଲ୍ ଦେବା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଗିଫ୍ଟ ମାଗିବି ଉଚିତ ସମୟ ଆସିଲେ। ଚିନୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଅଙ୍କିତ ହାତରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଧରି ଆଣି ଚିନୁ ଆଡ଼େ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା ଏକୁ ରଖ। ଚିନୁ ପଚାରିଲା ଇଏ କ'ଣ, କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ଅଙ୍କିତ ହସିକି କହିଲେ ଆରେ ବୋକି, ନୂଆ ସାଲେରୀ ପାଇଲ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ ମୁହଁ ମିଠା କରିବନି। ଚିନୁ କହିଲା ସାର୍, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଅଙ୍କିତ ଟିକେ ମନଉଣା କରି କହିଲେ ସତ କହୁଛ ଚିନ୍ମୟୀ, ମୋର ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ତୁମ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି? ତା ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସେମିତି ଜଣେ ପର ମଣିଷ ହେଇକି ଅଛି? ଏତେ ଦିନର ପରିଚିତ ପରେ ବି ମୋର ତୁମ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଚିନୁ ଥର ଥର ସ୍ୱରରେ କହିଲା ନା ସାର୍, ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୋ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୋଲି ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ପର ବୋଲି ଭାବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ଚିନୁ କହିଲା ନା ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପର ବୋଲି ଭାବେନି, ତଥାପି ଯଦି ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ ହଁ, କ୍ଷମା କରିବି ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ, ଆଗକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଯାହା କିଛି ଦେବି ତମେ ଖୁସିରେ ନେବ। ଚିନୁ କୃତ୍ରିମ ହସ ଦେଖାଇ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କେବେ ମନା କରିବିନି। ଚିନୁକୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ି ଅଙ୍କିତ ଚାଲିଗଲା। ଚିନୁର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, ତା ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧୁଥିବା ସନ୍ଦେହ ସତ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ସତରେ କ'ଣ ଅଙ୍କିତ ସାର୍ଙ୍କ ମନରେ ତାକୁ ନେଇ କିଛି ଅଛି? ଅଙ୍କିତ ସାର୍ କ'ଣ ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେଣି? ଯଦି ଅଙ୍କିତ ସାର୍ ତାକୁ କେବେ ପ୍ରପୋଜ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ମନା କରିବା ତ ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଙ୍କିତକୁ ଦେଖି ଚିନୁ ମନରେ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ହୁଏନି, ବରଂ ଅଙ୍କିତ ପାଖରେ ଥିବାବେଳେ ତାକୁ ଲାଗେ ତା ନିଜ ଭାଇ ଚିନ୍ମୟ ସହିତ ଅଛି। ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତି ତା ମନରେ ଏମିତି କିଛି ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଗୁରୁଜନ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କିତ ମନରେ ତାକୁ ନେଇକି କି ପ୍ରକାର ଭାବନା ଅଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନି, କିମ୍ବା ଏସବୁ ମୁହଁ ଖୋଲି ପଚାରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଚିନୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଚିନୁକୁ ଦେଖି ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ଆଜି କ'ଣ ଅଫିସରେ ଅଧିକ କାମ ଥିଲା? ଚିନୁ କହିଲା ହଁ ମା,
ନିଅ ମିଠା, ତୁମେ ଖାଅ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଦିଅ। ମୋତେ ଆଜି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ସାଲାରୀ ମିଳିଛି। ଚିନୁର ମା ଖୁସି ହେଇ ଚିନୁକୁ ଟିକେ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ମୋ ମାଟା ଆମ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି। ଚିନୁର ବାପା ଆସି କହିଲେ, ତୁମେ ଦେଖିବ ମୋ ଝିଅକୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ଖୁସି ଦେବେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଉଥିବା ସନ୍ତାନ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ଝିଅ ବି ଜଣେ। ଚିନୁର ବାପା ଚିନୁର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, ଏକାଧିକ ସନ୍ତାନ ନ ହେଇ ବରଂ ତୋ ପରି ଯୋଗ୍ୟ ଝିଅଟେର ବାପା ମା ହେବା ଗର୍ବର କଥା। ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ଖୁସି ଓ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଚିନୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ବରଂ ମୁଁ ଅବିବାହିତ ରହି ସାଂସାରିକ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କେବେ ଅବହେଳା କରିବିନି। ଚିନୁ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇ ଆସି କହିଲା, ବାପା ମା ତୁମେ ଖାଇନିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଛି, ମୋତେ ଏବେ ଭୋକ ନାହିଁ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି। ଚିନୁ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଗଲା ପରେ ତାର ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ସେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରେ ତ ରୋଜିର ଫୋନ୍ ଥିଲା। ରୋଜି କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ ଚିନ୍ମୟୀ, କେମିତି ଅଛ? ଚିନୁ କହିଲା, ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ? ରୋଜି କହିଲା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ପୁଣି ଜବ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ ମୋତେ ସାର୍ ଆଉ ପରମିସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଘରେ ବସି ବସି ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି। ଚିନ୍ମୟୀ, କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ଚାକିରି ଗଲା। ଚିନୁକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ହଉ ମୁଁ ଅଙ୍କି ସାର୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ରୋଜି କହିଲା, ନା ଅଙ୍କି ସାର୍ଙ୍କ ସହ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଟିକେ ଅଭିଷେକ ସାର୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ତୁମ କଥା ରଖିବେ। ସେ ତୁମକୁ ଆଉ ତୁମ କାମକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଚିନ୍ମୟୀ, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଚିନୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଁ କେବଳ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି। ରୋଜି କହିଲା, ମୋର ତୁମ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ଚିନ୍ମୟୀ, ଆଉ ତୁମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମନେଇ ପାରିବ। ରହୁଛି, ପରେ କଥା ହେବି, ବାଏ। ରୋଜି ଫୋନ୍ କାଟିବା ପରେ ଚିନୁ ଟିକେ ହସି ଦେଇ ଭାବିଲା, ଏଇ ରୋଜି ମୋତେ ମୋର ଅଫିସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅପମାନିତ କରିବା ପରି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୋ ପାଖରେ କାମ ଅଛି ବୋଲି ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ମଣିଷମାନଙ୍କଠୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଚିନୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତା ଫୋନ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଖି ଚିନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ଟିକେ ଡରିଗଲା, କାରଣ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା ଅଭିଷେକ ସାର୍ଙ୍କ ନମ୍ବରରୁ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଚିନ୍ମୟୀ, ଇଫ୍ ୟୁ ଫ୍ରି ନାଓ ଡୁ ଏ କଲ୍। ଏତେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମେସେଜ ବି ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଲିଣି, ଆଉ ଯଦି ଫୋନ୍ ନ କରେ ତେବେ ସାର୍ ରାଗିଯିବେ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଭାବିବା ପରେ ଚିନୁ କଲ୍ କଲା, ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗରେ ଅଭିଷେକ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ। ଯେମିତି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ ଚିନ୍ମୟୀ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ମୋ ମେସେଜକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବନି। ଚିନୁ କହିଲା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାର୍, ଏମିତି ହଠାତ୍ ମେସେଜ କାହିଁକି କଲେ? ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ରିଲାକ୍ସ, ଏମିତି ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ। ତୁମକୁ କାଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେବି, ରଖିବ? ଚିନୁ କହିଲା, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଅଭିଷେକ କହିଲା, କାଲି ତ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ରହିବ, ମୁଁ ଟିକେ ତୁମ ସହ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ କିଛି ସମୟ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ କାଲି ମେନ୍ ରୋଡ୍କୁ ଆସି ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଚିନୁ କହିଲା, ସାର୍, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି, ତୁମକୁ ମୋତେ କାଲି ଦେଖା କରିବାକୁ ହେବ। ଠିକ୍ 9ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏ ଫୋନ୍ ରଖୁଛି, ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଚିନୁ ପୁରା ସ୍ଥାଣୁ ପରି ବସି ରହିଲା। କ'ଣ କରିବ? ମନା କରିବି ଅଭିଷେକ ମାନିଲେନି। ଯୋଉ କଥାକୁ ଡର ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି। ଆଗରୁ ବି ଅଭିଷେକଙ୍କର ଚାହିଁବା, ଅନେଇ ହସିବା, କଥା କଥାରେ ହାତ ଧରିବା, ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଚିନୁକୁ। ଏବେ ପୁଣି ଏକାନ୍ତରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବେ? ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଚାକିରି ଯିବା ଥୟ। ତଥାପି ମନ ଦୃଢ଼ କରି ଭାବିଲା, ଦେଖିବା, ଯାହା ହବା କଥା ହବ। ଏଇ ମଉକାରେ ମୁଁ ଅଭିଷେକ ସାର୍ଙ୍କୁ ରୋଜି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ରଖିବା କଥା କହିବି। ବିଚାରୀ ମୋତେ ହିଁ ତା ଚାକିରି ଯିବାର କାରଣ ଭାବୁଛି। ଆରେ, ତୁ ଗୋଟେ ମାସ ଛୁଟି ନେଲୁ, ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଫିସ ଆଉ କାମ ବନ୍ଦ ରହିଥାନ୍ତା? ଯିଏ ହେଲେ କରିଥାନ୍ତା, ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ? ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଭାବି ଡେରିରେ ନିଦ ହେଲା। ହଠାତ୍ ଅଭିଷେକ ଚିନୁକୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ଆଉ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଚିନୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଆଉ କହୁଥାଏ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଲଗାଅନି କହୁଛି, ବଦମାସ, ଛାଡ଼ ମୋତେ।
ଚିନୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲା ଆଉ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଚିନୁ ନିଦରୁ ଉଠି ବସିଲା। ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁଲା ରାତି 2ଟା। ଓଃ, କି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ! ଚିନୁର ଦେହ ସାରା ଝାଳରେ ଓଦା। ପାଣି ବୋତଲଟା ଆଣି ଢକ ଢକ କରି ପିଇଦେଲା। ଆଉ ପୁଣି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ଚିନୁ ନିଜ କାମ ସାରି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଗଲା। ଛୁଟି ଦିନରେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଚିନୁର ଅଭ୍ୟାସ। ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ମା'ଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚିନୁର ମା କହିଲେ, ଆରେ ଆଜି ତୋର ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ତୁ ସାରାଦିନ ଆମ ପାଖରେ ରହିବୁ ବୋଧେ। ଚିନୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା, ମା, ମନ ଖରାପ କରନି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଫେରି ଆସିବି। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା। ଚିନୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଯାଏଁ ଆସି ଫୋନ୍ ବାହାର କରି ରିଂ କଲା। ସେଇ ପାଖରେ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଟି ହଠାତ୍ ତାରି ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। ଚିନୁ ଟିକେ ଡରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଟି ତାରି ପାଖରେ ଅଟକିଗଲା ଆଉ ସେଥିରେ ବସିଥିଲେ ଅଭିଷେକ। ଅଭିଷେକ ଡୋର୍ ଖୋଲି ଚିନୁକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାକୁ କହିଲେ। ନିରୁପାୟ ଭାବେ ଚିନୁ ଯାଇ ବସିଲା। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ଚିନ୍ମୟୀ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁମେ ଟିକେ ଫେସନେବୁଲ ହେଇ ଆସିଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଏତେ ସାଧାରଣ ଭାବେ କେମିତି ଆସୁଛ? ତୁମର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ସଜେଇ ହେବାକୁ? ମୋ ଜାଣିବାରେ ଝିଅମାନେ ନିଜକୁ ଶୋ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ଏଇ ଅସାମାନ୍ୟ ଗୁଣଟି ଦେଖୁଛି। ତୁମ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ନଲେଜ ଅଛି। କେବଳ ଟିକେ ନିଜର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କର ପ୍ଲିଜ୍। ଚିନୁ କହିଲା, ସାର୍, ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ସେମିତି। ନିଜକୁ ସାଧାରଣ ପୋଷାକରେ ମୋତେ ଅଧିକ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗେ। ଏ କଥାଟା ଚିନୁ ମିଛ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ସଜେଇ ହେବାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କାମୁକ ଆଖିକୁ ମୋର ଭାରି ଡର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ବାହାରକୁ ଅଧିକ ସଜେଇ ହେଇ କିମ୍ବା ଆକର୍ଷଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆସେନି। ଅଭିଷେକ ଟିକେ ଚିନୁ କାନ୍ଧରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ କହିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଚିନୁ କହିଲା, ନା ସାର୍, ମୁଁ ଏମିତି ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଯାଏଁ ତ କହିଲେନି ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛନ୍ତି? ଆଜି ଛୁଟି ଥିଲା, ତେଣୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଡାକିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଆସିବାକୁ। ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ଆରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ତୁମେ ବହୁତ ଚାଲାକ, ତେଣୁ ସବୁ କଥା କ'ଣ ମୋତେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବାକୁ ହେବ? ତୁମେ କ'ଣ ସତରେ ବୁଝିପାରୁନ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ସହ କାହିଁକି ଡାକିଛି ଆଉ ତୁମଠୁ କ'ଣ ଚାହେଁ? ତୁମେ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବ। ଏଇ ବୟସ ତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର, ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁକୁ ସମୟ ଦିଅ, ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ। ଚିନୁର ଦେହରେ ଯେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସାରା ଦେହ ଗରମ ହେଇଗଲା। ରାଗରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ଚିନୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି କହିଲା, ସାର୍, ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଝିଅ ସମାନ ନୁହେଁ। ମୋତେ ମୋ ବାପା ମା'ଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳେ। ମୋତେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଅଛି, ତେବେ ମୋଠୁ ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ଅଭିଷେକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରି ଚିନୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛ। ମୁଁ ତୁମର କିଛି ଅଭାବ ରଖିବିନି। ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବି, ତୁମେ ଓ ତୁମ ପରିବାର ପୁରା ଖୁସିରେ ରହିବ। ଏସବୁ ଭୁଲ ନୁହେଁ ଚିନ୍ମୟୀ। ଟିକେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଚିନୁ କହିଲା, ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅର ଅଭାବ ହେବେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଦେଇ ଚାକିରି କରିପାରିବିନି, ବରଂ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି। ଅଭିଷେକ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଜାଣ, ମୁଁ ତୁମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖି ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମ ଚେହେରା ଦେଖି ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଉ କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ରୋଜିକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କଲି। ତା ସହିତ ମୋର ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଚିନୁ କହିଲା, ସାର୍, କାଲି ରୋଜି ମ୍ୟାମ୍ ମୋତେ କଲ୍ କରି କହିଲେ ସେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ତାକୁ କହିବ ମୋତେ କଲ୍ କରିବ। ତୁମେ ଏବେ ଆସ ମୋ ସହିତ। ଚିନୁର ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ଅଭିଷେକ ପ୍ରତି ତାର ବିରକ୍ତି ଭାବନା ଆସିଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ବାରମ୍ବାର ନିଜର ବସ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିବା ପରି କଥା କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଅଭିଷେକ ସହ ଗଲା। ଅଭିଷେକ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲକୁ ନେଇଗଲେ। ଚିନୁ ଓ ଅଭିଷେକ ଦୁହେଁ ପାଖାପାଖି ବସିଲେ। ଅଭିଷେକ କହିଲା, ଶୁଣ ଚିନ୍ମୟୀ, ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଉନି, ବରଂ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ। ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଇଥିଲ, ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାମ ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ ମିଳିଛି। ତୁମକୁ ଆହୁରି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ମୋ ମୁଡ୍ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲ।
ଏତିକି ବେଳେ ହୋଟେଲ ବୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଆଣି ଟେବୁଲରେ ରଖିଦେଲେ। ଅନେକ ଭେରାଇଟିର ଖାଦ୍ୟରେ ଟେବୁଲଟି ପୂରିଗଲା। ଚିନୁ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ଉଠେଇ ଦେଲା। ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ବକ୍ସଟେ ଥିଲା। ଚିନୁ ପଚାରିଲା, ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ? ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ନିଜେ ଖୋଲିକି ଦେଖ। ଚିନୁ ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ରିଷ୍ଟୱାଚଟିଏ ଅଛି। ଚିନୁ କହିଲା, ସାର୍ ଏଇଟା ପୁଣି କାହିଁକି? ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ଏମିତି ଅଜବ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ସେଟା ତୁମର। ଚିନୁ କହିଲା, ନା ନା, ମୋର ଘଣ୍ଟା ଅଛି। ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ଚିନ୍ମୟୀ ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ କିଛି ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇନି। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ପରଫେକ୍ଟ କାମ କରି ମୋତେ ଖୁସି କରିଦିଏ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗିଫ୍ଟ କରେ। ତୁମେ ଅଙ୍କିତଠାରୁ ବୁଝିନେବ, ମୁଁ କେତେଥର ଅଙ୍କିତକୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଗିଫ୍ଟ କରିଛି। ଚିନୁ ହାତ ଘଣ୍ଟାଟି ନେଇ ନିଜ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଲା। ତାପରେ ଦୁହେଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଖାଇଲେ। ଖାଇବା ସରିବା ପରେ ଚିନୁ ଓ ଅଭିଷେକ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ଚିନୁ କହିଲା, ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି? ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ଆରେ ତୁମେ ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ପରେ ପୁଣି କିଛି ପଚାରିବାକୁ ପରମିଶନ କ'ଣ ମାଗୁଛ? ଚିନୁ ପଚାରିଲା, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା? ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ନା, ସେଇଟା ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ମୁଁ ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଡାଡି ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ଝିଅର ସହ ମୋତେ ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ ବି ବେଶୀ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ବାହା ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ରହିଗଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ କେହି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରେମକୁ। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର ଅନୁଭବ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ କରିନି। ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ମୟୀ, ତୁମେ କେବେ କାହାକୁ ଲଭ୍ କରିଛ? ଚିନୁ କହିଲା, ନା, ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି ସାରା ଜୀବନ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ସହ କାଟିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଅଭିଷେକ କହିଲେ, ତାହେଲେ ତ ଭଲ କଥା। ତୁମେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇଯାଉନ? ତୁମେ ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କର କେୟାର ନେବ ଆଉ ମୁଁ ତୁମର। ଚିନୁ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍, ମୋତେ ଯେଉଁ କଥା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଆପଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ସେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଅଭିଷେକ କହିଲା, ଆରେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ଟିକେ ମଜା କରିବାକୁ କହିଦେଲି। ଚିନୁ କହିଲା, ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ରୋଜି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ପୁଣି ଜବ୍ ଦେବେ? ଅଭିଷେକ କହିଲା, ହଁ, ସେ ଆମର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଫ୍। ଆଉ ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିବିନି। ହଠାତ୍ ଅଭିଷେକ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ ଘର ଆସିଗଲା ଚିନ୍ମୟୀ। ଚିନ୍ମୟୀ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ବାଏ କହି ଘରକୁ ଗଲା। ଘର ପାଖାପାଖି ହେଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଅଙ୍କିତର ବାଇକ୍ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଅଛି। ତାକୁ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସତରେ କ'ଣ ଅଙ୍କିତ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି? ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଘର ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଦେଖିଲା ଅଙ୍କିତ ଓ ଚିନୁର ବାପା ଏକାଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ଚିନୁକୁ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସେ ଆଁ କରି ଚାହିଁ ରହିଲା ଅଙ୍କିତକୁ। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ଚାହିଁଛ? ଯେମିତି କେହି ଆତତାୟୀ ପଶି ଆସିଛି। ଚିନୁ କହିଲା, ସରି ସାର୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି କି ଆପଣ ସତରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ହଁ, ଆଜିଟି ଥିଲା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ତୁମକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରି ଆସିବି। ଏମିତିରେ ତୁମେ କେତେଥର ଡାକିଛ, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଆଜି ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଘରେ ନାହଁ। କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆପଣ କାଲି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମୁଁ ଅଭିଷେକ ସାର୍ଙ୍କୁ ମନା କରି ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ନା, ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ ମନା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତୁମେ ନଥିଲ କ'ଣ ହେଲା? ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ରୋଷେଇ ପୂରା ମସ୍ତ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି କେବେ କେବେ ଆସିବି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ହାତରନ୍ଧା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚିନୁର ମା କହିଲେ, ପୁଅ କେତେ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରିବ? ତୁମେ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲ, ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଚିନୁର ବାପା କହିଲେ, ତୁମ ସହ ଟିକେ ଭେଟ ହବାକୁ ମୋର ଭାରି ମନ ଥିଲା। କାରଣ ଏବେ ତୁମେ ଚିନୁର ଅଭିଭାବକ ପରି ସବୁବେଳେ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଛ। କେବଳ ତୁମ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଚାକିରି କରିଛି। ଆଉ ଆମେ ତିନିଜଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଅଛୁ। ଅନେକ ଦେଣା କରଜ ଥିଲା। ଏଇ ଚିନୁ କିଛି ସୁଝିଲା, ନହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ଦେନା କାହିଁକି କରିଥିଲେ? ଚିନୁର ମା କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଚିନ୍ମୟ ପାଇଁ। ତାରି ପାଠ ବେଳକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲୁ ସେ ଚାକିରି କଲେ ସୁଝିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କରିବା ଆଗରୁ ବାହା ହେଲା। ଆଉ ବାହାଘର 10 ଦିନ ନ ହେଉଣୁ ବୋହୂକୁ ଧରି ଚାଲିଗଲା। କେବେ ପଚାରି ବୁଝିନି ଆମେ କେମିତି ଅଛୁ ବୋଲି। ଚିନୁ ଯଦି ଚାକିରି କରିନଥାନ୍ତା, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ। ତୁମେ ଚିନୁର ଚାକିରି ଠିକ୍ କରି ଆମର ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛ। ତୁମ ପାଇଁ ଆମ ଦୁଆର ସବୁବେଳେ ଖୋଲା। ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଆସିବ ପୁଅ। ଅଙ୍କିତ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ଆଣ୍ଟି। ତାପରେ ଚିନୁକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କୁହ ଚିନ୍ମୟୀ? କ'ଣ ସବୁ କଥା ହେଲ ସାର୍ଙ୍କ ସହ? ହଁ, ତୁମକୁ ତ ଭୋକ ଲାଗିବଣି।
ତୁମେ ଆଗେ ଖାଇନିଅ ତାପରେ ବସି କଥା ହେବା। ଚିନୁ କହିଲା, ମୁଁ ଅଭିଷେକ ସାରଙ୍କ ସହ ଖାଇକି ଆସିଛି। ତାପରେ ଚିନୁ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ମା ତୁମେ ଖାଇନିଅ, ମୋତେ ଏବେ ଭୋକ ନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଆସୁଛି। ଅଙ୍କିତ ଧୁଆଧୋଇ ହୋଇ ଅଗଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସୋଫାରେ ବସିଲେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିନୁ ଆସି ବସିଲା। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ଆଉ କେମିତି ଥିଲା ସାରଙ୍କ ସହ ପର୍ସନାଲ ମିଟିଂ? ଚିନୁ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲା, ଆପଣ ମୋଠୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଡାକିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମୋତେ ହୋଟେଲରେ ଭଲ ଲଞ୍ଚ ଖୁଆଇବା ଆଉ ଏକ ରିଷ୍ଟ ୱାଚ୍ ବି ସାର୍ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅଙ୍କିତ ବି ଟିକେ ହସି କହିଲେ, ହଁ ଏ କଥା ସତ ଯେ ସାର୍ ଯଦି କାହା ଉପରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ କିଛି ଗିଫ୍ଟ କରନ୍ତି। ମୋତେ ବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଟିକେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ। ଚିନୁ କହିଲା, ହଁ ଆଜି ବି ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି। ଅଙ୍କିତର ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖିଗଲା। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ପଚାରିଲା, କୁହ ଚିନ୍ମୟୀ, କ'ଣ ଘଟିଛି? ଚିନ୍ମୟୀ କହିଲା, ଆପଣ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଅଭିଷେକ ସାର୍ ମୋ ସହ। ଚୁପ୍ ରହିଲା ଚିନ୍ମୟୀ। ଅଙ୍କିତ ପୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ସେ କ'ଣ ତୁମକୁ ମିସବିହେଭ୍ କଲେ? ଚିନ୍ମୟୀ କହିଲା, ନା ସାର୍, ସେ ମୋ ସହ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ୱିଥ୍ ରିଲେସନ୍। ଅଙ୍କିତର ମୁହଁ ସାରା ଝାଳ। ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଲଗେଇ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଲୋକଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ଆଉ ଷ୍ଟାଟସକୁ ନେଇ ଏତେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ନିଜର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ହରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲ? ଚିନ୍ମୟୀ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହରେଇ ଦେବା ଝିଅ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ବି ମୁଁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳେଇବିନି। ଅଙ୍କିତ ମୁହଁରେ ଏବେ ଟିକେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟର ରେଖା। ସେ ଚିନ୍ମୟୀକୁ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ, ତୁମ ସାହସ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତାକୁ ମୁଁ ତାରିଫ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚିନୁ ତାର ବସ୍ କଥାରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ତାର ବସ୍ କ'ଣ ତା ସହିତ କିଛି ମିସବିହେଭ୍ କରିବେ ନା ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ତାହା ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ତୃତୀୟ ଭାଗ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।